respected dignitaries, distinguished speakers, esteemed delegates, media partners, faculty members from AV College and other colleges, students, ladies and gentlemen. A very warm and pleasant good morning to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all to the second day of this two-day international conference on Prachin Tattva for Well-being, Indigenous Botanical Wisdom in Medicine, Cosmetology and Nutrition, organized by Department of Botany and Clinical Nutrition, sponsored by Telangana Council of Higher Education and media partner Back to Root YouTube channel. At the outset, I extend a cordial welcome to all the speakers, dignitaries who have joined us today. We now proceed towards the third plenary session by Sri P. Uma Maheshwar sir. We request sir to come on to the dais. Sir, a distinguished and highly respected Ayurvedic practitioner with over 3 decades of dedicated and clinical service. He serves as the president of Sri Uma Maheshwar Seva Padam, an organization committed to selfless service through the healthcare. His life's work reflects an unwavering commitment to providing holistic, affordable and ethical Ayurvedic treatment, particularly to rural and underprivileged communities in and around the Manuguru and Hyderabad. Sri Uma Maheshwar Rao is widely acclaimed for his expertise in managing chronic and long-standing ailments, including cases that have shown limited response to other systems of medicine. His areas of specialization include kidney stones, gynecology disorders, skin diseases, gastric and peptic ulcer conditions, maternal care and childbirth support, lifestyle-related disorders, and traditional Ayurvedic management of snake bite and taxications. A devoted practitioner of classical Ayurveda, Sar draws deeply from authoritative texts such as Charaka Samhita, Bhava Prakasha, Basavarajiam, and Madhava Nidhana. In the field of research and innovation, he has applied for patent rights at IICT Hyderabad for Ayurvedic formulations related to prostate cancer, tuberculosis, pregnancy care, and psoriasis. With profound practical knowledge of over 300 medicinal plants, he has conducted numerous free Ayurvedic medical camps across the districts of Telangana. Saris actively engages in public awareness and educational initiatives, sharing the timeless wisdom of Ayurveda with instructions and society at large. It's our privilege to have you with us, sir. I request Kavita Madam to present his sapling to the sir. Students, give a big round of applause to sir. Welcome you, sir. ఒక రెండు విషయాలు చెప్పుకున్నాక మన కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం. స్థానంతో దేహం శుభ్రపడుతుంది, దానంతో ధనం పవిత్రం అవుతుంది, ప్రేమతో హృదయం నిర్మలం అవుతుంది. కోపాన్ని క్రోధాన్ని అణచాలంటే మనకి చిరునవ్వు కావాలి. నవ్వితే మనిషికి జబ్బులు ఉండవు. నవ్వాలంటే మనం చిన్న చిన్న విషయాలు ఏమైనా చెప్పుకుంటే నవ్వచ్చు. ఒక కళ్ళ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వెళ్ళాడు. వెళ్తే 3 కళ్ళజోళ్ళు రాశాడు ఆ డాక్టర్ గారు. 3 కళ్ళజోళ్ళు ఎందుకండి, 1 2 రాస్తారు కదా, 3 ఎందుకు రాశారంటే దగ్గర చూపుకోటి దూరం చూపుకోటి ఈ 2 ఎత్తుకోవటానికి ఒకటి అని చెప్పాడు. నవ్వు రాలే ఎవరికి. ఇంకొక జోక్ చెప్పుకొని కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం. ఒక డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ ఎదురుగా వస్తున్నారు. ఏమండి రామారావు గారు కాలు ఇంకా నొప్పి తగ్గలేదా, కుంటున్నారంటే మంచి మందులు రాశారండి, నొప్పి తగ్గింది, కానీ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు వచ్చిన దాకా లాయర్ గారు కొంటామన్నాడు, అందుకని కుంటున్నానని చెప్పాడు ఆయన. తర్వాత నేను ఆయుర్వేదం మీద 35 సంవత్సరాలుగా రీసెర్చ్ అనండి, నేర్చుకోవటం అనండి, వైద్యం అనండి చేస్తూ కొన్ని మొక్కలు మీకు పరిచయం చేస్తా. తర్వాత ఏదైనా కార్యక్రమం ఉంటే మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ. దీన్ని అంకుడు చెట్టు అంటారండి. అంకుడు ఇట్లా ఉంటాయి, కాయలు 2 కలిసి ఉంటాయి. ఇది ఆకు. ఈ చెట్టు ఉపయోగం ఏంటంటే దీని ఆకులు కట్ చేసి నువ్వుల నూనెలో వేసి ఎండలో పెట్టి రోజు 7 రోజులు పెట్టి 8వ రోజున రాసుకుంటే ఎనీ స్కిన్ డిసీజు, సోరియాసిస్తో సహా ఉన్న స్కిన్ డిసీజులు అన్నీ తగ్గుతాయి దీంతో. దీని పేరు అంకుడు చెట్టు. అంకుడు దీన్ని పుటపటాలం అంటారు.
దీనికి 5 పేర్లు ఉన్నాయి. నల్లల్లం, గడ్డి చామంతి, గాయపాకు, పుటపుటాలం, తాతపిలకాక అని చిన్నప్పుడు పలకలు తుడుచుకునేవాళ్ళం దీంతో. ఈ ఆకుతోని గాయం ఎక్కడన్నా దెబ్బ తగిలినా గాయాలు మానిపోతాయి. రోజు పొద్దున్న లేవగానే 3 ఆకులు ఉదయం, 3 ఆకులు సాయంత్రం తీసుకుంటే రెగ్యులర్గా షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఈ ఆకుతో ఐబిఎస్ ప్రాబ్లం, ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అని మనకి లోపల తిత్తి ఉండి దాంట్లో జిగురు తయారవడం తగ్గిపోతే తినగానే మోషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఆ వెళ్ళాల్సిన ప్రాబ్లంని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎండబెట్టుకొని పౌడర్ చేసి రోజు 1/2 స్పూన్ ఉదయం, 1/2 స్పూన్ సాయంత్రం వేసుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం రాదు. నేను చెప్పే మొక్కలు ఏవి కూడా ప్రాణాంతకమైనవి కావు, ప్రమాదమైనవి కావు. గత 35 ఏళ్ళగా నేను ఇవన్నీ వాడుతున్నా. 300 రకాల ప్లాంట్లు వాడుతూ ఒక 50 రకాలు రెగ్యులర్గా ఇచ్చే వాటిల్లో ఒక 20 రకాలు మీకు ఈరోజు పరిచయం చేస్తున్నా. ఇవి చెమ్మకాయలు అంటాం వీటిని, చెమ్మకాయలు. ఇవి చూడగానే ఎవరు కొనుక్కోరు, చాలా విలువైనవి. మనకు కావాల్సిన పోషకాలన్నీ వీటిల్లో ఉన్నాయి. మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్లు అన్నీ వీటిల్లో ఉన్నాయి. మనం తినే కూరల్లో ఇది కూడా ఒక భాగం చేసుకొని తినగలిగితే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడవచ్చు. చెమ్మకాయ అంటాం, మార్కెట్లో దొరుకుతాయి ఇవి. దీన్ని కూర చేసుకొని తినొచ్చు, ఎండబెట్టి పౌడర్ చేసి పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఏ ప్రమాదం లేదు దీంతో. ఇది సుగంధి పాల. సుగంధి పాల ఏంటంటే ఎక్కడన్నా గాయాలైనా పనిచేస్తుంది, ఓవర్ హీట్ అయినా పనిచేస్తుంది. తర్వాత స్ట్రెస్, బాగా ఒత్తిడి పడుతుంటారు, మైండ్ బాగా ఫ్రెష్గా లేదని, నిద్ర పట్టట్లేదనే వాళ్ళు ఈ సుగంధ పాల పౌడర్ బయట దొరుకుతుంది. ఈ పౌడర్ని రాత్రిపూట పడుకునే ముందు గ్లాస్ పాలల్లో కానీ నీళ్ళల్లో కానీ తాగితే స్ట్రెస్ ఉండదు, మంచి నిద్ర పడుతుంది. దీని పేరు సుగంధి పాల. ఇది తంగేడు. మన బతుకమ్మలకి పూలు పెడతాం కదా, తంగేడు. ఇది లేడీస్కి వచ్చే ఏ ప్రాబ్లం అయినా తగ్గిస్తుంది. ఈ పువ్వు, ఆకు, దీని కాయ అన్నీ ఎండబెట్టి పౌడర్ చేసుకొని ఉదయం సాయంత్రం 1/2 స్పూన్ వేసుకుంటే ఎనీ ప్రాబ్లం సెట్ చేస్తుంది, షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. తర్వాత స్ట్రెస్ని తగ్గిస్తుంది. పాదాల మంటలు ఉంటాయి కొంతమందికి, ఆ మంటలు కూడా దీంతో తగ్గుతాయి. ఈ తంగేడు పూతని ఎండబెట్టి పౌడర్ చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. 6 months 7 months వరకు ఇది పాడవదండి. తర్వాత పురుగు వస్తుంది. ఇది నేల ఉసిరి. చిన్న చెట్లు ఉంటాయి, ఆకు అడుగున కాయలు ఉంటాయి, నేల ఉసిరి అంటాం. కామెర్ల వ్యాధిలో దీన్ని వాడతారు పల్లెటూళ్ళల్లో. తర్వాత స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్కి వాడచ్చు, స్ట్రెస్కి వాడచ్చు, లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది వాడచ్చు. నేల ఉసిరి దీని పేరు. ఈ ఆకు అడుగున కాయలు ఉంటాయన్నమాట, నేల ఉసిరి. ఇది వాత జిల్లేడు అంటాం దీన్ని. విరేచనం సాఫీ లేని వాళ్ళు ఇది పచ్చడి చేసుకొని ఒక్కరోజు తింటే 6 months మోషన్ ఫ్రీ అవుతుంది. వాత జిల్లేడు. ఈ వాత జిల్లేడు ఆకులో ఐఐసిటి ల్యాబ్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి టాక్సిన్స్ ఉన్నాయి, ప్రమాదం అన్నారు. ఉడకబెట్టి చేసుకుంటే ప్రమాదం లేదండి. ఈ పచ్చడి ఈ మన 7-8 దేశాలకు వెళ్ళి ఉంటుంది, అందరూ తిని కూడా బాగుందని చెప్తున్నారు. ఇది ప్రమాదం లేదు, పచ్చడి చేసుకోవాలి. దీన్ని చింతపండు వేసి పచ్చడి చేసుకొని ఒక్కరోజు తింటే 6 months మోషన్ ఫ్రీ అవుతుంది. ఇది గరిక. గరిక అనగానే మన వినాయకుడికి ప్రీతి అయింది కదా. ఈ గిడ్డినెస్ ఉన్నవాళ్ళు తల తిప్పుతుంది అంటారు, బీపీ లేకపోయినా తల తిరుగుతుంది. ఈ గరికని రోజు 1 గ్లాస్ కషాయం తాగితే పొద్దున్నే లేవగానే ఒక 15 రోజులు చేయగలిగితే తిప్పుడు ఉండదండి, గిడ్డినెస్ అంటాం దాన్ని. అది తీసేస్తుంది గరిక. ఇవన్నీ నేను వాడుతున్నవే ప్రజెంట్గా. ఇది సీతాఫలం. సీతాఫలం మనం తినే పళ్ళు ఉన్నాయి కదా, సీతాఫలం ఆకు. ఈ సీతాఫలం ఆకుతోని ఒక 100 రకాల డిసీజులు తగ్గించవచ్చు. నా యూట్యూబ్లో వీడియోలు ఉన్నాయి. ఈ సీతాఫలం ఆకు వీడియోని 39 లక్షల మంది చూశారు. ఈ ఆకుతో స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకోవచ్చు. పిప్పన్ను బాధ పెట్టేవాళ్ళు ఆకు నలిపేసి పంటలో పెట్టుకుంటే పిప్పన్ను బాధ ఉండదు. తలలో పేలు పడి పేలు పోకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆకు నూరి తలకు రాసుకుంటే పేలు పోతాయి. కాళ్ళు మంటలు ఉన్నవాళ్ళు కొబ్బరి నూనెలు కలిపి రాసుకోవచ్చు. ఎన్నో రకాలుగా దీన్ని వాడచ్చు.
పాము కాటు ఎక్కడన్నా పల్లెటూళ్ళలో జరిగిందంటే ఈ సీతాఫలం చెట్టు చెక్క తెచ్చి నీళ్ళలో కలిపి తాగిస్తే పాము కాటు విషయం నుంచి కూడా విరుగుడు అవుతుంది. అది ఆల్రెడీ నేను ల్యాబ్లో టెస్ట్కి ఇచ్చానండి, వచ్చింది. ఇవి వాడుతున్నారు, కొన్ని గ్రామాల్లో ఇది వాడుతున్నారు. దీన్ని తుత్తూరు బెండ అంటాం. తుత్తూరు బెండ ఏంటంటే తుత్తూరు బెండ కాదు, ఇది కాకి దొండ, మనం అడవి దొండ అంటాం. మన దొండ చెట్లానే దొండాకులానే ఉంటుంది ఇది. ఈ ఆకు నలిపి చెవులో కాటన్ పెట్టినట్టు పెట్టుకుంటే చెవులు వినపడని వాళ్ళకి చెవులు వినపడతాయి, మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. దీంతో నేను డ్రాప్స్ చేసి వాడుతున్నాను. చెవులు వినపడని వాళ్ళకి కూడా వినపడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఏంటి మేడం? ఇస్తానండి, ఉంది ఆయిల్ నా దగ్గర ఉంది. చెవులు ఇప్పుడు ఫోన్లు ఎక్కువ వాడుతున్నాం కదా, రేడియేషను, ఆ ప్రభావం తీసేయాలంటే ఈ ఆకుతో చేసిన ఆయిల్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ అవైలబుల్ లేని వాళ్ళు ఆకు కోసుకొని చెవులో ఇటు ఇటు కాటన్ లాగా పెట్టుకున్నా కూడా చెవులు మంచిగా వినపడతాయి, స్ట్రెస్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది తుత్తూరు బెండ. మనం కాయలు చూసి చిన్నప్పుడు దువ్వెనలాగా ఉందని తలకాయ దువ్వుకునేవాళ్ళం. తుత్తూరు బెండ అంటారు దీన్ని. ఈ ఆకు, కాయ, గింజ, మొత్తం పువ్వు అంతా కూడా మెడిసినే. ఇది యూట్రస్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే లేడీస్కి ఇస్తామండి. తర్వాత కాళ్ళు మంటలు ఉన్న తగ్గుతుంది. దీని గింజలు కాల్చి మచ్చి చేసి ఈ పిలిపిరికాయలు ఉన్న చోట, మచ్చలు ఉన్న చోట రాసుకుంటే ఆ మచ్చలు పోతే పిలిపిర్లు కూడా ఉండవు. తుత్తూరు బెండ అంటారు దీన్ని. దీన్ని ఏడగడ్డి అంటారండి పల్లెటూళ్ళల్లో. ఇది మనందరికి మీకు మనిషి కోటి ఇస్తా నేను. ఇది తడి తగిలితే ఫ్యాన్ తిరిగినట్టు తిరుగుతుంది. ఇట్లా పట్టుకుంటే, తిప్పి పట్టుకుంటే రివర్స్ తిరుగుతుంది. ఇది పాము కాటుకు పనిచేస్తుంది. కిడ్నీలు డయాలసిస్ వాళ్ళకి డయాలసిస్ లేకుండా టెస్ట్కి ఇచ్చాయి. ఇది ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ గుజరాత్లో టెస్ట్ జరుగుతుంది. ఇది ఒక్కొక్క ఏరు ఒక్కొక్కరికి ఇస్తాం. తడి చేసి ఇట్లా పట్టుకుంటే ఫ్యాన్ తిరిగినట్టు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇటు మళ్ళీ తిప్పి పట్టుకుంటే రివర్స్ తిరుగుతుంది. దీని పేరు ఏడగడ్డి అంటారు. ఏడగడ్డి అంటే ఏడుమ్మల గడ్డి. ఒక్కోదానికి 3-4 పేర్లు ఉన్నాయి. మీరు టైం ఎక్కువ లేదు కదా నాకు, చెప్పుకుంటూ పోవాలి. ఇది ఒక్కొక్కటి ఇవ్వాలి మనిషికి. నాకేం ఇబ్బంది లేదండి. 14 గంటలు మంచినీళ్ళు ఇస్తే ఆపకుండా చెప్పే నాలెడ్జ్ నా దగ్గర ఉంది. 14 hours, 12 గంటలు కాదు, 14 గంటలు. ఇది జిల్లేడు పుల్లలు కంపల్సరీ వినండి, మీరు తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎంతో విలువైనవి కదా. ఈ జిల్లేడు పుల్లలు జిల్లేడు చెట్టుకి ఎండిపోయి ఉంటాయి. ఇవి ఇరిచి చిన్న ముక్క ఇట్లా చేసుకొని ఇటు పక్క కాలిస్తే ఇటు పొగ వస్తుంది. ఇట్లా వాసన చూస్తే మైగ్రేన్, తలనొప్పితో బాధపడేవాళ్ళు కొన్ని లక్షల మందికి తగ్గింది ఇది పీల్చి. ఈ వీడియో 2,50,000 మంది చూశారు. ఇది జిల్లేడు చెట్టు పుల్ల, ఇటు పక్క కాలిస్తే ఇటు పొగ వస్తుంది. ఇట్లా వాసన చూడంగానే మైగ్రేన్, తలనొప్పి చూడగానే ఉన్నా లేకపోయినా రోజు ఘనంగా ఒక 15 రోజులు కంటిన్యూ చూస్తే మైగ్రేన్, తలనొప్పి ఉండదు. మైగ్రేన్, తలనొప్పికి మందు లేదు అసలు. ఇదే మెడిసిన్. దీని పేరు కుప్పెంట. దీన్ని మురికొండ, మార్కొండ, హరితమంజరి, పిప్పాకు, కుప్పెంట 5 పేర్లు దీనికి. పాము కాటుకి పనిచేస్తుంది. లేడీస్కి వచ్చే మన మెన్సెస్ టైంలో వచ్చే పెయిన్కి ఒక 3 చుక్కలు పెరుగులు వేసుకొని తాగితే జీవితకాలంలో మళ్ళీ పెయిన్ రాదు. పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉండదు దీంతో. నేను ఒక 50,000 మందికి మెడిసిన్ ఇచ్చుంటే అందరు బాగున్నారు. దీని పేరు కుప్పెంట. మురికొండ, మార్కొండ, హరితమంజరి, పిప్పాకు 5 పేర్లు ఈ చెట్టుకి. ఇది ఎక్కడ చూసినా ఎవరిని అడిగినా పల్లెటూరు వాళ్ళే చెప్తారు. గుండ్రగా ఉంటుంది ఆకు, ఇట్లా చిన్న చిన్న పూతలాగా ఉంటుంది. దీన్ని కుప్పెంట ఆకు అంటారు. ఇది మన పిప్పన్తో బాధపడేవాళ్ళు ఆకు నలిపి పిప్పన్లో పెట్టుకుంటే పన్ను బాధ ఉండదు. ఇది దుసేరు, దూసర తీగ అంటాం, పాతాళ గరుడ, దుసేరు దీని పేరు. ఈ ఆకు మెత్తగా నూరేసి ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో వేసి ఎండలో పెడితే గడ్డ కడుతుందండి. ఇట్లా అడుగుని చేయి పెడితే ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసినట్టు ఉంటాయి వాటర్. ఓవర్ హీట్కి పనిచేస్తుంది. రోజు 5 ఆకులు ఉదయం, 5 ఆకులు సాయంత్రం తింటూ 10,000 మంది షుగర్ కంట్రోల్లో ఉన్నవాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. దుసేరు దీని పేరు, దూసర తీగ, పాతాళ గరుడ, ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి.
ఇది పిండి కూర అండి, కొండపిండి, పాషాణ బేది పిండి కూర. ఈ పిండి కూర అనగానే కిడ్నీలో రాళ్ళు వస్తే పోతాయని అందరికీ మన చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం. నేను కిడ్నీలో రాళ్ళకే కాదండి, లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా తగ్గుతుంది, బ్లడ్లో క్లాట్స్ వచ్చినా కూడా క్లాట్లను కవర్ చేస్తుంది. దీని పేరు పాషాణ బేది పిండి కూర, తెలగపిండి కూర అంటారు. దీని 3 పేర్లు ఉన్నాయి. ఇది చాలా విలువైన ప్లాంట్ అండి, నేలమర్రి దీని పేరు. క్యాన్సర్ తగ్గిస్తుంది, హెచ్ఐవిని తగ్గిస్తుంది, శరీరంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ మెడిసిన్. చాలా మంచి సువాసన వస్తూ ఉంటుంది. నేలమర్రి, నేల తప్పెట, దీన్ని గ్రంథి తగరం అంటాం. ఇట్లా వచ్చే కంకులు ఒకదానికి పనిచేస్తాయి, ఆకులు ఒకదానికి, ఏరు ఒకదానికి పనిచేస్తుందండి. మొత్తం టోటల్ ప్లాంట్ హెచ్ఐవికి, క్యాన్సర్కి, లివర్కి, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఇది నేను ఇస్తున్నా. కిడ్నీలో రాయి 6 అవర్స్లో ఎంతలా రాయి ఉన్నా ముక్కల యూరిన్లో వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఆకు పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటే. నేను ఆల్రెడీ 2 లక్షల మందికి ఇచ్చానండి, అందరు బాగానే ఉన్నారు. నా దగ్గర ఆ రికార్డ్ అంత ఉంది, మీకు చూడటానికి వీడియోలు ఉన్నాయి నావి. నాది పెన్ డ్రైవ్ ఓడిస్తే చూడండి. దీన్ని తక్కెళ్ళాకు అంటారండి, తక్కెళ్ళాకు. ఈ ఆకు పౌడర్ చేసుకొని కొద్దిగా పసుపు కలిపి వేసుకుంటే మనకి మొత్తం C2, C3 నుంచి L4, L5 మొత్తం వెన్నుపూసకు సంబంధించిన ఎనీ ప్రాబ్లం సెట్ చేస్తుంది ఇది. దీన్ని కుప్పెళ్ళాకు, తక్కెళ్ళాకు అంటామండి. ఈ ఆకు గురించి తెలియదు కదా. తలనొప్పి వచ్చేటప్పుడు దీన్ని ఒక 10 నిమిషాలు తల మీద కట్టుకుంటే తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది. ఎక్కువసేపు కట్టుకోకూడదు, 10 నిమిషాలే కట్టుకోవాలి. ఈ ఆకు పొడి చేసి పసుపు కలిపి వాడితే C2, C3 అంటే మన వెన్నుపూస అరిగిందని, లేకపోతే మెడనరాలు అరిగినాయి అని, స్పాండిలైటిస్ ఉంది కదండి, దానికి గొప్ప మందు. ఇది నేను ఇస్తూనే ఉన్నా ఆల్రెడీ. ఇది నల్ల ఈశ్వరి అండి. ఇది ఈ నల్ల ఈశ్వరి పల్లెటూళ్ళల్లో చిన్న ముక్క బొడ్లో కట్టుకొని తిరుగుతుంటారు, పాములు దగ్గరికి రావు. ఇది ఉంటే పాము కాటికి పనిచేస్తుంది. తర్వాత మైండ్ ఫ్రెష్గా లేని వాళ్ళు, ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఆకు రోజు ఒక చిన్న ముక్క తింటే మైండ్ ఫ్రెష్ ఉంటుందండి, నిద్ర పడుతుంది. లో బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి మంచి పనిచేస్తుంది. ఇది బీపీ లెవెల్స్ని తగ్గనియదనమాట. నల్ల ఈశ్వరి అంటాం దీన్ని. మంచి తోలపాకు వాసన వస్తుందండి, ఆకు ఇట్లా ముట్టుకోగానే మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఇంకెంతకన్నా దగ్గర ఏం మాట్లాడితే మంచిగా. ఇది తిప్పతీగ. ఈ తిప్పతీగ ఇంట్లో ఉంటే గొడవలు అవుతాయి, ఇంట్లో పెట్టుకోకూడదు. ఇది మొత్తం కొట్టుకు సావడం, ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారో ఎవరికి తెలియదు. బయట ఉండి లోపలికి పెరగచ్చు కానీ ఇంట్లోంచి బయటికి పెరగకూడదు. ఇది పెరిగితే మన ఆకు లోపలికి ఉండొచ్చు. కాలేజీలో ఉంటే ఏం కాదులేండి, కాలేజీలో ఉంటే కొట్టుకోరు. కొట్టుకుంటున్నారంటే వాళ్ళ జాతకాలు చూపించుకోవాల్సింది. ఈ తిప్పతీగ షుగర్ కంట్రోల్కి పనిచేస్తుంది, లివర్కి పనిచేస్తుంది, బ్రెయిన్కి పనిచేస్తుంది. ఈ తిప్పతీగ ఆకు ఎండబెట్టుకొని పౌడర్ చేసుకొని వాడచ్చు. ఈ తీగ కాడ ఉంది కదా, పెయిన్ కొరుకుతుందని కొంతమందికి ప్యాచెస్ ఉంటాయి తలకాయలో. ఈ తీగ నూరు రాసేస్తే మళ్ళీ కొత్త జుట్టు వస్తుందండి. తిప్పతీగ అంటాను దీన్ని. ఇది తెల్ల గల్జేరు, అటుకు మామిడి అంటాం పల్లెటూళ్ళల్లో. తేలు గరిచిందనుకోండి, చిన్న ముక్క నవలంగానే బాధ తగ్గిపోతుంది. పునర్నవ అంటే ఏంటి, పోయిన అవయవం మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి దీన్ని వాడతారు. అంటే తిరిగి రావడం అంటే ఆ పోయిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సెట్ చేస్తుంది. దీన్ని తెల్ల గల్జేరు అంటాం. ఎవరికి చెప్పాను నేను వినాయకుడిని. ఉన్నాయి ఇంకా ఇది చెప్పానండి పేరుకా నేను చెప్పాను సార్. ఇవి ఖర్జూరం కాయలు. ఖర్జూరం మనకు తెలుసు కదా, తింటుంటాం. దీంట్లో అన్ని రకాల పోషకాలు మన శరీరానికి ఏమైతే కావాలో అన్నీ ఉన్నాయండి. దీన్ని వాడే విధానం ఏంటంటే నైట్ నానబెట్టుకొని ఆ నీళ్లు మరిగించుకొని నీళ్లు తాగాలి తప్ప కాయ తినకూడదు. ఒకటి, దీని లోపల ఉన్న గింజ అరగదీసి గంధం కంట్లో పెట్టుకుంటే శుక్లాలు రావు.
మూడోది ఏంటంటే అన్నం అరగలేదు ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఈ గింజ నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం పోతుంది. ఖర్జూరం, మనకి దీన్ని పెద్ద గజ్జల అంటారు, చెట్టు పేరు. ఇది కాయ అన్నమాట. మన స్పైనల్ కార్డ్ ఇట్లా ఉంటుంది, 32 పూసలు ఉంటాయి. ఈ కాయ, దీని ఆకు కానీ దీని బెరడు కానీ L4 L3 ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి వాడతాం. ఈ ఛత్తీస్గఢ్ అడవుల్లో ఉన్నాయి ఈ చెట్లు. ఇట్లా 32 పూసలు ఉంటాయండి, ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మనం చూడొచ్చు, కాయ అన్నమాట ఇది. మీరు అదొకటి మనిషికి ఒకటి అది ఇవ్వాలమ్మా. ఇగో ఈ బాటిల్లో రసం మనిషికి ఒక్కొక్క 2 చుక్కలు వేసుకుంటే అయితే చేతిలో వాళ్ళని స్మెల్ కూడా ఇది ఒకటి. ఈ ముందు కూర్చున్న సారు ప్రిన్సిపల్ తీసుకొని స్మెల్ చూస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మొక్కలు మీకు ఒక 22 రకాలు చెప్పాను. నాకు మొత్తం 350 రకాల మొక్కల గురించి తెలుసు. నేను ఆల్రెడీ 350 రకాల మొక్కలు వాడుతున్నా. నా దగ్గర ఇంటికి వస్తే ఒక 100 రకాల మొక్కలకు సంబంధించిన మెటీరియల్ చూపిస్తాను నేను. నాకు పొద్దున్న లేచింది మొదలు సాయంత్రం వరకు నేను వాడే వాటిల్లో కొన్ని రకాలు మీకు చూపించాను. ఇంకా తెలియనివి ఉన్నాయి. మీకు ఎవరికైనా తెలిసినవి ఏమనంటే దేని గురించి అడిగినా చెప్తాను నేను. నాకు తెలిసి 350, ఇంకొక 200-150 వరకు చెప్పగలుగుతా. 500 రకాలు. దీని మీద 35 ఏళ్ళు సాధన చేశాను నేను. ఆ రోజుల్లో నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలే. ఎందుకు ఎవడు అడుగులు పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు, వీడు పిచ్చోడు అవుతాడని ఒకడు, సన్యాసిలో పోతాడని ఒకడు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ నా వెనకాల తిరుగుతున్నారు. ఆ చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు లేరు. నేను 100, 120, 130 ఏళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర వైద్యం నేర్చుకున్నా. 127 ఏళ్ళు ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నారు. ఎక్కడ అనకాపల్లి దగ్గర 127 ఇయర్స్. వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయికి 93 ఏళ్ళు. ఆమె కూడా హెల్తీగా ఉన్నారు. మీ రహస్యం ఏంటని అడిగా. అన్నం తప్ప ఏది తిన్నా బతుకుతామని, అన్నం తింటే చచ్చిపోతామన్నారు వాళ్ళు. మరి అన్నం తింటే చచ్చిపోతామంటే మన అందరం అన్నం కదా తినాల్సింది. అయితే గంజి తాగమని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. గంజి తాగితే ప్రాబ్లం ఉండదు. తర్వాత మెయిన్ ఏంటంటే మన శరీరం మనం 40 ఏళ్ళ వరకు మనం ఏం చెప్పినా వింటుంది. 40 ఏళ్ళ తర్వాత శరీరం చెప్పినట్టు మనం వినాలి, లేకపోతే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మనం ఒక 4 చేయగలిగితే అసలు డాక్టర్ల దగ్గరికి పోవాల్సిన పని రాదు. అట్లని డాక్టర్లను తీసేయటం కాదు, వాళ్ళ అవసరమే ఉండాలి వాళ్ళు. కానీ 4 రకాలు చేయగలగాలి. ఏంటంటే పొద్దున్న లేచింది మొదలు సాయంత్రం వరకు ఒక 20 నిమిషాలు మట్టి మీద నడవాలి. మట్టి మీద అంటే బేర్ ఫుట్. మీరు ఇంత బిల్డింగ్ ఉంది, దీనికి ఎక్కడో చోట ఎర్త్ పైప్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇవన్నీ షాక్ కొడతాయి. మనకి టీవీలు, ఫ్రిడ్జ్లు ఇవన్నీ షాక్ వస్తాయి. మనకి ఎర్త్ ఉండలేదు. మనం బూట్లు ఇప్పటలేదు, చెప్పులు ఇప్పటలేదు. కొంతమంది రోజు వేసుకోవటమే కదా, మళ్ళీ ఇప్పటం ఎందుకని అట్లనే పడుకుంటున్నారు, లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే కూర్చొని నీళ్లు తాగాలి. ఎవరం కూర్చొని తాగట్లే, నిలబడి తాగేస్తున్నాం. తిన్నా కూడా కూర్చొని తినాలి. ఇవి ఎందుకంటే సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది వీటికి. భూమి ఎర్త్ అవుతూ మనం తినే ఆహారం నవిలి తినటం వల్ల ఎక్కువ లాలాజలం తయారైతే దాన్ని మించిన యాంటీబయాటిక్ ప్రపంచంలో ఇప్పటికి లేదు. లాలాజలం చాలా విలువైంది. అవసరమైతేనే ఉమ్మేయాలి తప్ప అటుగోలు ఉమ్మేయకూడదు. మూడోది ఏంటంటే పొద్దున్నే వచ్చే సూర్యకిరణాలు, సాయంత్రం కిరణాలు ఒంటిలో కనీసం 10 నిమిషాలన్నా మనకు తగలాలి. దీనికి ఉదాహరణ ఏంటంటే పక్షులకి ఏం ల్యాబులు ఉన్నాయి? ల్యాబులు లేవు, ఎక్స్రేలు లేవు, టెస్టులు లేవు, చెప్పులు లేవు, కళ్ళజోళ్ళు లేవు. కారణం ఏంటంటే ప్రకృతి ధర్మం పాటిస్తున్నాయి. మనకు మొత్తం 18 మంది మహర్షులు: సుశ్రుతుడు, చరకుడు, అగస్త్యుడు, చిదనాగార్జునుడు, వాగ్భటుడు, భద్ర మహర్షి, పతంజలి, అగ్నివేశుడు, పరాశరుడు, కేలుడు, దృఢబల మహర్షి, స్థౌలతీశుడు, జాతకర్ణుడు, హరితుడు, క్షీరపాణి. మనకి 2వ శతాబ్దంలో భయం వేసిన వాళ్ళందరినీ లైన్లో నిలబడితే 4 పదాలు అనిపించి తల మీద ఇట్లా అనే లోపల బ్రెయిన్లో అవసరం లేని మ్యాటర్ అంతా తొలగిపోయేది. స్థౌల్యతీశుడు మహానుభావుడు. తర్వాత పతంజలి 80 లక్షల యోగాలు చెప్పాడు. 84 లక్షలు. మనకు అందులో 8 కూడా తెలియదు. ఎంత గొప్పవాళ్ళు చూడండి. పతంజలి మహర్షి జీవసమాధి అయ్యారు ఎక్కడ? రామేశ్వరంలో. ఆ రామేశ్వరం గుడిలోకి వెళ్ళాక కుడి చేతి వైపు ఉంటుంది ఆయన సమాధి. తలస్నానం చేసి అక్కడ నిలబడితే వైబ్రేషన్స్ స్టిల్ ఈ రోజు కూడా తెలుస్తున్నాయి. చూస్తే తప్ప ఇవి తెలియదు ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం పొద్దున్న లేచింది మొదలు సాయంత్రం పడుకునే లోపు మీరు ఎక్కడ ఏదైనా తాగండి, ఏదైనా తినండి. ఇంటికి వెళ్ళాక మటుకు 1 కప్పు గోరువెచ్చటి నీళ్ళల్లో 2 తులసాకులు వేసుకొని నీళ్ళు తాగాలి. లేడీస్కి వచ్చేటప్పటికు
అవిసె గింజలు కానీ ముల్లంగి గింజలు కానీ పొడేసుకొని తాగాలి. జెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి తులసాకు తాగితే ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కడెక్కడ తాగి తినొచ్చిందంతా కూడా ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. ఇదొకటి. పడుకునేటప్పుడు ఎడం పక్క తిరిగి పడుకొని ఒక్క నిమిషం బోర్లు పడుకొని ఎటన్నా పడుకోండి. అట్లా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే లోపల మనకున్న అగ్ని మనం తిన్న ఆహారాన్ని మండించేసి విటమిన్ మినరల్ ఐరన్ మార్చేసి పడుకున్నాక 7 చక్రాలు కనెక్ట్ అవుతాయి. దానివల్ల ప్రాబ్లం రాదు. తిని కూర్చోవటం చేయి కూడా ఎవడన్నా అడుగుతాడని ఎదురు చూస్తున్నాం. కరోనా రాకపోతే ఎవడన్నా నవిలు పెడితే తినడానికి రెడీగా ఉన్నారు జనం. అట్లా చేయబట్టి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మనకి. అందుకనే మన పనులు మనమే చేసుకోవాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ఇంకోళ్ళ మీద ఆధారపడకూడదు. ఇట్లా చేయగలిగితే ప్రాబ్లం రాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే పొద్దున్న లేచింది మొదలు సాయంత్రం వరకు మనకి 12 గంటల టైంలో ఒక్క 15 నిమిషాలు మనకు కేటాయించలేకపోతే ఈ డిసీజులతో బాధపడటం కరెక్టా? ఈ 15 నిమిషాల్లో ఏం చేయాలంటే నీళ్లు పుక్కిలిచ్చాలి. మనిషి 4 సార్లు అనే మినిమం 4 సార్లు నీళ్లు పుక్కిలిచ్చటం వల్ల 1,10,000 గ్రంథులు ఉంటాయి నోట్లో. లాలాజలం తయారై లోపలికి వెళ్తుంది. తర్వాత పళ్ళు ఊడిపోవడం ఉండదు. ఇప్పుడు మొత్తం ఎవడు చూసినా కట్టుడి పళ్ళే, గట్టిగా నవ్వితే కింద పడుతున్నాయి. పళ్ళు ఊడిపోవటం ఇవన్నీ రావడం కారణం ఏంటంటే మనం తినాల్సినవి తింటలేదు. తర్వాత పేస్టుల బదులు పళ్ళపొడి కడుక్కుంటే పళ్ళు గట్టుకుంటాయి. పళ్ళపొడి కంపల్సరీ అప్పుడప్పుడన్నా కడుగుతుండాలి. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే పేస్ట్ రుద్దుకోవడం వెళ్ళిపోవటం. ఇది ప్రమాదం అన్నమాట. మనం పళ్ళపొడి కడిగితే ఏలుతో కడుగుతాం కాబట్టి ఇక్కడన్నీ ఆజ్ఞా చక్రాలు ఉంటాయి. వాటి వల్ల మనకి ఇబ్బంది రాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే కింద కూర్చొని లేచామంటే కళ్ళు తిరగటం లేకపోతే కాళ్ళు తిమ్మిర్లు పడుతుంటాయి. ఏం చేయాలంటే లేచే ముందు చెవు ఎడంకాలు ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే కుడి చెవుని ఇట్లా 3 సార్లు అనగానే తిమ్మిరి తగ్గిపోతుంది. ఇవన్నీ పతంజలి యోగాలో ఉన్నాయి. కొత్తగా నేను చెప్పేవి ఏం కాదండి. కాకపోతే మధ్యలో అన్ని గ్యాపులు వచ్చి ఆ పతంజలి ఎవరో మనకు తెలియదు. ఈ మహర్షుల పేర్లు తెలియదు. ఎట్లా మెంతులు తెలియదు. మొన్న ఒకళ్ళు ఫోన్ చేశారు, మెంతులు అంటే ఎట్లుంటాయని అడుగుతున్నారు. మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, వాము, పొట్టి మినపప్పు, శనగపప్పు ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ మీద ప్రతి వాళ్ళు ఒత్తిడి. ఆ ఒత్తిడి తగ్గాలంటే పోపు గింజల్లో ఏముంటాయి? మినపప్పు ఉంటుంది, శనగపప్పు ఉంటుంది, వాము ఉంటుంది, జీలకర్ర ఉంటుంది, ఆవాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ 100 గ్రాములు తీసుకొని 100 గ్రాములు బాదం పప్పు, 100 గ్రాములు పటిక బెల్లం కలిపి పిల్లలకి పెట్టండి. మెమరీ పవర్ బాగుంటుంది. 10 అంకెలు ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ వేసేయచ్చు మళ్ళీ చూడకుండా, అంత మెమరీ వస్తుంది. ఇది నేను చెప్పటం కాదు, మన తాళపత్ర గ్రంథాల్లో ఉంది. ఈ మహర్షులందరూ వాళ్ళ గ్రంథాల్లో రాశారు. ఆ పుస్తకాలు ఇప్పుడు లేవు కదా. విద్య నేర్చుకున్న గురువులు చెప్తే మనకు తెలిసింది, మేము చెప్పేవాళ్ళు ఆచరిస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఇవి పోపు గింజలండి. పోపు గింజల్లో జీలకర్ర, వాము, కొద్దిగా మెంతులు, ఆవాలు, పొట్టు మినపప్పు, శనగపప్పు ఇవన్నీ ఉంటేనే పోపు గింజలు. మనం షాపులో వాడేది అది వేసేసుకుంటున్నాం. అట్లా కాకుండా మనం కలుపుకోవాలన్నమాట. తర్వాత మెయిన్ ఏంటంటే కూరగాయలు తినేటప్పుడు ఒకటే కూర కంటిన్యూషన్ 2-3 రోజులు తినద్దు. తర్వాత ఇవాళ చిన్న పిల్లలకి కళ్ళజోళ్ళు వస్తున్నాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే పౌర్ణమికి ముందు 5 రోజులు, పౌర్ణమి తర్వాత 5 రోజులు మట్టి మీద నిలబడి చంద్రుడిని ఎవరైతే చూస్తారో చెవులు కనపడతాయి, కళ్ళు కనపడతాయి. మందు అక్కర్లేదు. ఇట్లా చేస్తున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. కళ్ళు అసలు వాళ్ళని బ్లైండ్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయమన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కళ్ళు కనపడుతున్నాయి. ఇది చేస్తే కదా తెలిసేది. చంద్రుడిని చూడాలి, సూర్యుడిని చూడకూడదు. సూర్యుడిని ఎప్పుడు చూడాలంటే పొద్దునపూట సూర్యోదయం అయ్యేటప్పుడు ఎర్రటి బింబాన్ని చూస్తే డి విటమిన్, కాల్షియం, ఐరన్ బాడీలోకి వస్తాయి. పక్షులు అవి చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటికి అనారోగ్యం లేదు. మనం చేయటంలే. మనం అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాం, తూర్పేట తెలియదు, రాత్రి పగలో బయట నుంచి వచ్చిన వాడు చెప్పిందాకా తెలియదు. అది మన పరిస్థితి. అందుకనే కనీసం టైం దొరికినప్పుడన్నా ఎండలో నిలబడటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా చెప్పులు ఇప్పి భూమి మీద నడవగలిగిన మనిషికి ప్రాబ్లం రాదు. తర్వాత కాళ్ళు మంటలతోని చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. వాళ్ళకి అల్లం రసం కానీ ఉల్లిపాయ రసం కానీ రాసుకుంటే కాళ్ళు మంటలు ఉండవు. తర్వాత కంటి చూపుకో మనం తమలపాకు ఈ చివర ఆ చివర వాతం ఉంటుంది. తమలపాకులో కట్ చేసేసి రోజు ఒక ముక్క తినగలిగితే మనకి శరీరంలో ఉన్న వేస్టేజ్ అంతా పోతుంది. తర్వాత తమలపాకు తినటం వల్ల లివర్కి మంచిది. బ్లడ్ తిన్నరు తమలపాకు. దాంట్లో అన్నీ మళ్ళీ పదార్థాలు పెట్టుకొని తినకూడదండి. ఓన్లీ తమలపాకే తినాలి. చిన్న ముక్క తినాలి. అది కూడా లేడీస్ అయిన తినొచ్చు, జెంట్స్ అయిన తినొచ్చు తమలపాకు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే వారంలో ఒకరోజు జావా,
ఏదో ఒక జావ, రాగులు, కొర్రలు, సజ్జలు, లేకపోతే సామలు, అరికెలు, ఊదలు, గోధుమలు, సగ్గుబియ్యం, ఏదైనా జావ తాగండి. రోజులో ఒకసారి, వారంలో ఒకసారి జావ. తర్వాత ఇవాళ తిన్న కూర మళ్ళీ వారం వచ్చిందాక తినొద్దు. పెద్ద సొరకాయ తెచ్చుకొని ఒక ముక్క కోసి అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ తెల్లారి తింటుంటాం, అట్లా తినకూడదు. తిన్న కలగలు కూరలు తినాలి. మనకు అన్నికన్నా ఫెస్టివల్స్ ఇన్ని రకాలుగా ఎందుకు పెట్టారంటే ఒక్కొక్క ఫెస్టివల్లో ఒక్కొక్క పదార్థం వాడటం వల్ల మనకు ప్రాబ్లం రాదని. పుట్టలో పాలు పోసి నువ్వుల చిమ్మిడి తినేవాళ్ళం. నువ్వుల చిమ్మిడి తినటం వల్ల మోకాళ్ళ నొప్పులు రావు. మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నవాళ్ళు 40 మినిట్స్ వాక్ చేసి మళ్ళీ ఒక వెనక్కి బ్యాక్ వాక్ చేయాలి. చేస్తే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉండవు. బ్యాక్ వాక్ చేయమన్నారు డాక్టర్ గారని కింద పడకూడదు. కింద పడతామని భయం ఉంటే కర్ర పట్టుకొని తిరగండి. ఎవరన్నా ఏమైనా అనుకుంటారని వద్దు. మన బాధను మనం తగ్గించుకోవాలి కదా, ఓకేనా? తర్వాత మనిషిని బాగా ఇబ్బంది పెట్టేది ఏంటంటే గ్యాస్ ట్రబుల్. గ్యాస్ ట్రబుల్ అంటే ఎవరు ఆలోచించటం, ప్రధానమంత్రికి లేని ఆలోచనలన్నీ మనకే. అందుకని గ్యాస్ ట్రబుల్, అల్సర్లు, అవే క్యాన్సర్లు. క్యాన్సర్కి మంచి మందు చెప్తా. మీ చుట్టాల్లో తెలిసిన వాళ్ళు, అయిన వాళ్ళు ఉంటే నాది యూట్యూబ్లో వీడియో ఉంది, నేను చెప్పింది చేయండి. 4th స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా బతుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ హైదరాబాద్లో. నా దగ్గర మందు వాడి, నేనేం మందు ఇయ్యను. మనం తినే కూరల్లో ఆకుకూరలు ఉన్నాయి కదా, ఒక్క వారం రోజులు వాళ్ళకి ఆహారం ఆ ఇంట్లో వంట వండకుండా వాడు తాగాలి. ఆకలేసినప్పుడల్లా జ్యూసే. తోటకూర ఇవ్వండి, గోంగూర ఇవ్వండి, కొత్తిమీర ఇవ్వండి, కరివేపాకు ఇవ్వండి, మెంతికూర ఇవ్వండి. మీరు ఏదో ఒక ఆకుకూర ఉదయం, ఒకటి మధ్యాహ్నం, ఒకటి సాయంత్రం. ఆకలేసినప్పుడల్లా ఒక గ్లాస్ జ్యూస్. వారం తాగాక తర్వాత 3 రోజులు ములక్కాయ చెట్టు ఆకు జ్యూసు. 11వ రోజు నుంచి బూడిద గుమ్మడికాయ జ్యూసు. 12వ రోజు నుంచి ఆహారం పెట్టండి. క్యాన్సర్ ఉన్నవాళ్ళు 4వ స్టేజీలో ఉన్న వాళ్ళు మొదటి స్టేజీకి వస్తుంది. ఇది వాస్తవం, నిజం, సత్యం. నేను మందు ఇస్తున్నా. మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి, అవకాశం ఉంటే చేయమనండి. ఇదేం డబ్బులు పెట్టుకునేది కాదు, ఇంట్లో చెప్పే. ఈ విషయాలు బయటికి తెలియవు కదా. ఇవన్నీ మన మహర్షులు మనకు చెప్పినవే. కాకపోతే మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చి తల్లిదండ్రులు ఒక చోట, పిల్లలు ఒక చోట ఉండటం వల్ల ఇవి తెలియకుండా పోయినాయి. నేనేం కొత్త విషయాలు నేను నేర్చుకున్నా ఏం కాదు. నేనంతా ఆల్రెడీ చేస్తున్నా, చెప్తున్నా, ఆచరిస్తున్నారు, అందరూ బాగానే ఉన్నారు. తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఫ్రీ మోషన్ లేకపోవడం వల్ల చాలామందికి ప్రాబ్లం వస్తుంది. జబ్బులన్నీ దానివల్లే. అందుకని ఫైబర్ ఉన్న పదార్థాలు తినాలి. దోసకాయ కానీ, పుచ్చకాయ కానీ, కర్బూజా కానీ, జామకాయ కానీ తింటే మోషన్ ప్రాబ్లం రాదు. ఇవి తిన్నా కూడా రావట్లేదు అన్న వాళ్ళకి సునాముఖి ఆకు దొరుకుతుంది ఆయుర్వేదిక్ షాపులో. సునాముఖి ఆకు తెచ్చుకొని నైట్ పడుకునేటప్పుడు వేసుకుంటే రోజు అక్కర్లేదు, 2 రోజులకు 3 రోజులకు వారానికి ఒకసారి వేసుకుంటే మోషన్ ఫ్రీ అవుతుంది. తర్వాత గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉన్నవాళ్ళు ధనియాలు, జీలకర్ర, వాము, సోంపు 4 ఐటమ్స్ ఘనంగా పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని తినే ముందో తినక ముందో వేసుకుంటే గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉండదు, అల్సర్ ఉండదు. బయట పదార్థాలు తినేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకసారి వాడిన నూనె మళ్ళీ వాడుతుంటారు, వాడకూడదు. అది ఆ కెమికల్ ఒకసారి మరిగిన నూనె మళ్ళీ వాడటం వల్ల అల్సర్స్ వస్తున్నాయి, క్యాన్సర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇంట్లో కూడా నూనెలు వాడిన నూనె మళ్ళీ వాడకండి. కొద్దిగా పోసి వాడేయండి, పారపోసేయండి. మళ్ళీ వాడటానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. కొన్ని చోట్ల ఒక బజ్జీల బండి ఆయన వచ్చాడు నా దగ్గరికి. అంటే ఆయన ఏం పని చేస్తాడో నాకు తెలియదు. కాళ్ళు నొప్పులు సార్, ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గట్లేదు అన్నాడు. నువ్వేం చేస్తుంటావంటే బజ్జీల బండి అండి 4ంటికి పెడతా, రాత్రి 11 దాకా నడుస్తుంది అన్న. మరి మిగిలిన బజ్జీలు ఇంటికి పట్టుకుపోతామంటే పట్టుకుపోనండి, ఎవడు చూడకుండా కాలువలో పోసిపోతా అన్నాడు. ఎందుకు కాలువలో పోతావంటే ఏం బజ్జీలు సార్, దాంట్లో సోడా, ఉప్పు, పనికిరాని ఆయిల్. నేను పోసి మా నాన్న బండి పెట్టాడు, ఆ ఆయిల్ ఇంకా ఇప్పటికి నడుస్తుంది. నేను నా కొడుకు కూడా మళ్ళీ అదే కంటిన్యూ అవుతాడు. మరి ఆ రోగం కాదా సార్ అది తింటే అన్నాడు. మరి తినేవాళ్ళందరూ ఆరోగ్యాలు బాగుపడుతున్నాం అంటే మీరు బండి తీసేయమంటే నేను తీసేస్తాగానే ఆడ మళ్ళీ ఇంకో బండి పెడతాడు కదా. మరి ఎంతమందిని తీస్తారు సార్, తినేవాడికి ఉండాలి కదా బుద్ధి అన్నాడు వాడు. ఏం చెప్తాం. అందుకనే బయట పదార్థాలు తక్కువ తినండి, ఇంట్లో చేసుకొని తినండి. బయట వచ్చేస్తున్నాయి కదా అని తినేద్దామని తినద్దు, చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అసలు మైదా పిండి, మన పంచదార, చింతపండు 3 బ్యాన్ చేస్తే డాక్టర్లకు పనే లేదు, రోగాలన్నీ వీటితోనే. చింతపండు బదులు మామిడికాయ పౌడర్ వాడచ్చు, ఉసిరికాయ వాడచ్చు, నిమ్మకాయ వాడచ్చు. ఎందుకంటే పులుపు కోసం బాగా రుచికి అలవాటు పడి ఆ పులుపు తినటం వల్ల మొత్తం రక్తం అంతా ఇరిగిపోతుంది. చింతపండు అవసరమే కానీ వాడే అంతే వాడాలి. మెయిన్ మనం ఏంటంటే ఈ రుచులకు అలవాటు పడి ఈ బేకరీల ఫుడ్ బాగా తిని ఇబ్బంది పడుతున్నాం. గ్యాస్ ట్రబుల్, అల్సర్లు, ఇన్ని క్యాన్సర్లు పూర్వం ఎక్కడున్నాయి? ఇంట్లో 4 ఉంటే ఒకళ్ళు క్యాన్సర్ వాళ్ళు ఉంటున్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయిల్స్ మంచివి కాక. తర్వాత నా దగ్గర మిషన్ ఉంది. ఆయిల్ 3 కేజీలు పల్లీలు పోస్తే కేజీ నూనె వస్తుంది. 3 కేజీల పల్లీలు 320. మిషన్ ఖర్చు 10 రూపాయలు, 330. ప్యాకింగ్ 10, 340 రూపాయలు లీటర్ అమ్మాలి.
140కే లీటర్ ఇస్తున్నాడు. ఎట్లా ఇస్తాడు? కల్తీ నువ్వుల నూనె 480 రూపాయలు పడుతుంది. నేను నా ఇంట్లో మిషన్ పెట్టి తీస్తే బయట 250కి ఇస్తాడు లీటర్. ఎట్లా ఇస్తాడు? మనం డీజిల్ పెట్రోల్ తీయంగా మిగిలిన వేస్ట్లో ఈ ఫ్లేవర్ కలుపుతారు. అట్లనే అందరినీ ఆ నూనె వాడొద్దని అంటే దొరకదు అందరికీ. ఎక్కడైనా గానుగులు ఉంటే అక్కడ తెచ్చుకోవాలి. లేదంటే 15,000 రూపాయల మిషను, 2 ఫ్యామిలీలు ఒక మిషన్ కొనుక్కొని వాడుకోవచ్చు. అట్లని వ్యాపారస్తులను మనం ఏం ఇబ్బంది పెట్టడం కోసం కాదు. కల్తీ కలపకుండా ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి పోయి తెచ్చుకోవచ్చు. మొత్తం కల్తీ అయినాయి. అసలు కన్నీళ్ళు తప్ప మొత్తం కల్తీయే. కన్నీళ్ళు ఒకటి మన కంట్లోంచి వస్తాయి కాబట్టి కల్తీ లేదు, ఉప్పుతో సహా కల్తీ అవుతుంది. తర్వాత మన చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి మనం ఆకలి లేదని తిరుగుతుంటారు అన్నం పట్టుకొని. వాళ్ళకి ఆకలి వేయాలంటే ఒక కప్పులో చిన్న చిన్న అల్లం ముక్కలు కట్ చేసేసి నిమ్మకాయ పిండి కొద్ది సాల్ట్ వేస్తే 1-2 ముక్కలు వాళ్ళు తినే పదార్థాలు కలిపి పెడితే మంచి ఆకలి వేస్తుంది. 2 రోజులు పెట్టగలిగితే చాలు, 2-3 రోజులు. తర్వాత లేడీస్కి ప్రాబ్లం, మెన్సెస్ టైంలో పెయిన్ వస్తే చాలా బాధపడుతుంటారు. డాక్టర్ల మంది ఇచ్చినా తగ్గదు. దాంట్లో ఇంట్లో చేసుకునేది చెప్తా, ఎవరికైనా అందరికీ చెప్పండి. అది 10 యాలుక్కాయలు ఉంటాయి కదా, ఇలాచి 10 కాయలు, 1 చెంచా నువ్వుల నూనె, 4 వెల్లుల్లి గర్భాలు, ఈ 3 కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసి ఆ డేట్ వచ్చిన నూనె వేసుకుంటే మళ్ళీ జీవితకాలంలో పెయిన్ రాదు, పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉండదు. 10 ఇలాచి, 10 యాలుక్కాయలు, 4 వెల్లుల్లి గర్భాలు గార్లిక్, 1 చెంచా నువ్వుల నూనె, ఈ 3 కలిపి ఆ డేట్ వచ్చినప్పుడు వేసుకుంటే పెయిన్ ఉండదు. 2 శరీరంలో జరిగే క్రియల వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు అవుతాయి. అందుకనే ముల్లంగి కంపల్సరీ తినాలి లేడీస్. ముల్లంగి తింటే ప్రాబ్లమ్స్ రావండి. ముల్లంగి తింటలేదు ఎవరు. ఆకుతో సహా తినగలిగితే మంచిది. ఆకుతో సహా తినలేం కాబట్టి కనీసం దాన్ని పెరుగు పచ్చడిలాగో కూరలాగో లేకపోతే చపాతీలో కలిపేసి రొట్టెలు చేసుకుంటే మంచిది ముల్లంగి. తర్వాత మనకి పొన్నగంటి కూర దొరుకుతుంది బయట. పొన్నగంటి అంటేనే బంగారంతో సమానం అది. ఆ పొన్నగంటి కూర తింటే కంటికి ప్రాబ్లమ్స్ రావు, స్ట్రెస్ ఉండదు. తర్వాత జుట్టు ఊడిపోవటం అవన్నీ ఉండవు అన్నమాట పొన్నగంటి కూర తింటే. జుట్టు ఊడకుండా ఉండాలంటే పల్లీలు, కొబ్బరి, నువ్వులు, మినువులు, మెంతులు, బెల్లం కలుపుకొని తింటే జుట్టు ఊడిపోదు, మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉండవు. తర్వాత చెవులు వినపడని వాళ్ళు ఒక పౌర్ణమికి ముందు పౌర్ణమి తర్వాత 5 రోజులు మట్టి మీద నిలబడి చూస్తే, చంద్రుడిని చూస్తే చెవులు వినపడతాయి. అది చేస్తే తప్ప తెలియదు, ప్రాక్టికల్గా చేయాలి. తర్వాత చెవులు వినపడని వాళ్ళకి నేను డ్రాప్స్ ఇస్తానండి, వేసుకుంటే చెవులు వినపడతాయి. 5-6 సంవత్సరాల నుంచి వినపడే వాళ్ళకి కూడా వినపడుతున్నాయి. మరీ లాంగ్ టర్మ్ అంటే కొద్దిగా టైం పడుతుంది వాళ్ళకి. ఓకేనా? తర్వాత మనం కంటికి సంబంధించి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే మీకు ఖర్జూరం గింజ చెప్పాను. ఈ రోజు నుంచి అరగదీసి కంట్లో గన్నంలాగా పెట్టుకుంటే శుక్లాలు రావు, చూపు కూడా మందగించడం తగ్గుతుంది ఖర్జూరం గింజతోని. లేకపోతే ఎండుపు గింజలను దొరుకుతాయి ఆయుర్వేదిక్ షాపులో, దాన్ని చిల్లగింజ అంటాం. అది అరగదీసి పెట్టుకున్నా రావచ్చు. యూట్యూబ్లో వీడియో ఉంది, చూడండి. అది ఇంకేదన్నా ఎవరన్నా అడుగుతారా లేకపోతే నేనే చెప్పుకుంటూ పోవాలా? ఏంటండి? డయాబెటిక్కి చెప్పా కదా. అసలు ముందు డయాబెటిక్ రాకుండా ఉండాలంటే మట్టి మీద కాళ్ళు ఖచ్చితంగా పెట్టాలి, మట్టి మీద నడవాలి. నడిస్తే ఏదైనా గుచ్చుకుంటుంది అనుకుంటే నిలబడ్డా పర్వాలేదు. రెండవది 4 సార్లు నీళ్లు పుక్కిలిచ్చాలి. మూడోది ఏది తిన్నా నవిలి తినాలి, ప్రతి చిన్న గింజ తిన్నా నవిలి తినాలి. 4వది ఏంటంటే కూర్చొని నీళ్లు తాగాలి. ఈ 4 చేస్తే షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. తర్వాత మెంతులు వేయించి పౌడర్ చేసుకొని నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఒక 1/2 స్పూన్ వేసుకుంటే డయాబెటిక్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అసలు శరీరానికి రావు, ఉన్నాయి కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. 2 ఆహారంలో వాళ్ళు తినేవి ఏంటంటే ఏ పదార్థం తిన్నా 6 గంటల లోపే తినాలి. 6 తర్వాత వాళ్ళు తినాలనుకుంటే ఫ్రూట్సే తినాలి తప్ప వేరే ఏ పదార్థం తినకూడదు. ఎందుకంటే క్యాలరీస్ ఖర్చు అవ్వవు నైటు. అదే షుగర్ అయిపోయి ప్రమాదం అవుతుంది. పగలేంటంటే కూర్చుంటాం, లేస్తాం, నిలబడతాం, వంగుంటాం, అన్నీ మాట్లాడుతుంటాం కాబట్టి క్యాలరీస్ ఖర్చు అవుతాయి కాబట్టి షుగర్ పెరిగే ఆస్కారం లేదు. ఒకసారి తిన్నవాడు యోగి, 2 సార్లు తినవాడు భోగి, 3 సార్లు తినవాడు రోగి. అందుకని మనం 1-2 సార్లే తినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దొరికింది కదా అని ఎవడు ఏది పెడితే తినకూడదు. ఇప్పుడే తినొచ్చామని చెప్పాలి, అబద్ధం అన్న చెప్పాలి, కానీ తినేయకూడదు. వీడు ఒకడు ఇది పెడతాడు, ఇంకో పక్కింట్లో ఇంకోటి పెడతాడు, ఇంకోటి కూల్ డ్రింక్, ఒకటి మజ్జిగ. మరి ఏమన్నా ట్యాంక్ బండ్ కాదు కదా లోపల పోయటానికి.
వేసేయటం బాధపడటం. మనం బాధపడతాం కన్నా మేము తాగలేనండి ఇప్పుడే తాగొచ్చానని చెప్పాలి, కానీ కొద్దిగా మోహటానికి కూడా ఖాళీ లేకపోయినా ఎక్కించుకుంటే ఇబ్బందులు అవుతాయి, ఇట్లాగే వస్తాయి. పూర్వం రోజుల్లో డిసీజులు లేవు కదా, లేవంటే వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ పాటించారు. కింద కూర్చున్నారు, 20 నిమిషాలు భోజనం చేసేవాళ్ళు, రోజులో 2.5 లీటర్లు నీళ్లు తాగేవాళ్ళు. మరి ఇప్పుడు నీళ్లు తాగటంలే, బయటికి పోతే యూరిన్కి పోవాలని నీళ్లు మానేస్తున్నాం, కిడ్నీలు పాడైపోతున్నాయి. కనీసం 2.5 లీటర్లు నీళ్లు తాగాలి. టీ, కాఫీ, సాంబారు, రసం, మజ్జిగ పేర్లు వేరు, కానీ దాంట్లో కూడా నీళ్ళే ఉండేది. కంపల్సరీ 2.5 లీటర్లు నీళ్లు తాగగలిగితే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉండదు. తర్వాత బ్రెయిన్ మీద ఒత్తిడి పడకుండా ఉండాలంటే తలకి నూనె కంపల్సరీ. నూనె రాయటంలా చాలామంది నూనె రాయిపోవటం వల్ల ప్రాబ్లం. కనీసం నైట్ రాసి పొద్దునపూట స్నానం చేసినా బ్రెయిన్ మీద ఒత్తిడి ఉండదు. మూడోది ఏంటంటే మనం వాడే సబ్బుల కన్నా సుండిపిండి వాడుకుంటే మంచిది. ఎందుకంటే మనకి స్వేద రంధ్రాలు ఉంటాయి, వాటిల్లో ఈ సబ్బుకి సంబంధించిన కాస్టిక్ సోడా అంతా ఇరుక్కుపోయి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సుండిపిండి అయితే వాటిల్లో ఇరుక్కోవటం ఉండదు. అందుకనే పూర్వం సుండిపిండి వాడేవాళ్ళు. ఇవి మన పూర్వీకులు ఆచరించారు, అనుభవించారు, అనుభూతి పొంది మనకు అందించారు, మనం చేయటంలే. అవి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవాళ్ళు వెల్లుల్లి గార్లిక్ ఉంది కదా, నేతిలో వేయించుకొని రోజు ఒక పాయ అన్నంలో తిని చిన్న దాసిన చెక్క మొక్క టీలో కానీ మామూలుగా నోట్లో వేసుకొని చప్పరించవచ్చు. చేస్తే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు. బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మన రోగాల పెట్టె ఫ్రిడ్జ్ పేరు రోగాల పెట్టె. మిగిలినవి దాంట్లో పెట్టడం, మళ్ళీ వేసుకొని తింటాం, దానివల్లే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. అది వాడని వాళ్ళకు కూడా వస్తుందంటే వాళ్ళు వేపుళ్ళు తినటం వల్ల వస్తుంది. ఫ్రైలు వాడకూడదు. రెండోది ఏంటంటే వాడిన నూనె మళ్ళీ వాడకూడదు, వాడినా కూడా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. వాడేసి పారబోసి మళ్ళీ కొత్త నూనె వాడాలి, అట్లా చేస్తే ఉండదు. వచ్చిన వాళ్ళు బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ పోవాలంటే వెల్లుల్లి, దాసిన చెక్క, తర్వాత B6, B12 శరీరంలో సరిపడా ఉండి డి విటమిన్ ఉంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు. డి విటమిన్ వచ్చేది సూర్యకిరణాల నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది. తర్వాత పులిసిన మజ్జిగ అంటే రాత్రిపూట తోడిపెట్టి పొద్దునపూట పోసుకునే పెరుగులో B12 ఉంటుంది, డి విటమిన్ కూడా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు తోడిపెట్టి మధ్యాహ్నం పోసుకునే దాంట్లో ఉండవు, టేస్ట్ ఉంటుంది, రోగం ఉంటుంది. అందుకని పులిసింది తినాలి. పులిసిందంటే 2-3 రోజులని కాదు, రాత్రి తోడిపెట్టి పొద్దున. తర్వాత ఒక గ్లాస్ పాలు తాగగలిగితే B6, B12, డి విటమిన్ కూడా వస్తుంది. మనం తాగే పాలు అంటే ప్యాకెట్ పాలు కాదు, గేదెల పాలు తాగాలి. ప్యాకెట్ పాలు తాగితే అయిపోతాయి. ఇంకెవరన్నా అడగండి, ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, ఇట్లాంటి అవకాశం మళ్ళీ వస్తుందా? ఏది అడిగినా చెప్తా కదా. మీ ఇళ్లలో ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవా? బ్లడ్ తిన్నర్ కావాలంటే తమలపాకు ఈ చివర ఆ చివర కట్ చేసి చిన్న ముక్క రోజు తింటే బ్లడ్ తిన్నర్ ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే మనకి మార్కెట్లో కూరగాయలు గోరుచిక్కుడుకాయలు వస్తాయి, ఎవరు తినరు. గోరుచిక్కుడుకాయలు తిన్నా బ్లడ్ తిన్నారు. తర్వాత క్యాలీఫ్లవర్, ఇప్పుడు మీకు చెమ్మకాయలని చూపించే ఒకటి, అవి తిన్నా కూడా బ్లడ్ తిన్నారు. ఇవేవి కుదరట్లేదు అనుకోండి, బూడిద గుమ్మడికాయ జ్యూస్లో నిమ్మకాయలు తొక్కలు ఎండబెట్టి ఆ తొక్కలు పొడేసుకొని తాగినా కూడా బ్లడ్ తిన్నారు. డిటాక్సేషన్ మీకు అవసరం లేనిది బాడీలో మొత్తాన్ని బయటికి పంపించేస్తుంది బూడిద గుమ్మడికాయ జ్యూస్. ఇప్పుడు మనం మన కరోనా టైంలో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాం కదా, ఆ టైంలో నేను 37,000 మందికి మందు ఇచ్చి బూడిద గుమ్మడికాయ జ్యూసే చెప్పే, ఎవరికి ఏం కాలే. ఆ కరోనా మందు కూడా నేను యూట్యూబ్లో పెట్టా. అటసరము, అతిమధురం, దుంపరాష్ట్రం, చెంగలకోస్టు, వస, గంటు బారంగి, ఈ 6 ఐటమ్స్ తెచ్చుకొని పొడి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త వైరస్ వస్తుంది మనకి, ఇది తాగితే చాలు, భయపడక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆల్రెడీ నిపా వైరస్ ఏదో స్టార్ట్ అయింది కదా, దానికి కూడా మంది ఇది. ఈ అడ్డసరం, అతిమధురం, అతిమధురం, దుంపరాష్ట్రం, చెంగల్వ కోస్టు, వస, చెంగల్వ కోస్టు నా దగ్గర ఉన్నాయండి. వస మీకు ఈ వసాను గంటు బారంగి. ఒక ఆయనకి 3 మూలికలు రాసి ఇచ్చా. ఆ మూలికల పేరు ఏంటంటే దుంప రాష్ట్రం, సన్న రాష్ట్రం, కళింగ రాష్ట్రం. ఏ రాష్ట్రంలో దొరుకుతాయని అడిగాడు ఆయన. అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో. ఆ మూలికల పేర్లు ఇవి. సన్న రాష్ట్రం, దుంప రాష్ట్రం, కళింగ రాష్ట్రం అనేది మూలికలు. ఆ పేరు తెలియకపోతే మనకి తెలియదు కదా.
తర్వాత జటమాంసి అని ఒక చెట్టు వేరు పౌడర్ ఉంటుంది, అది వాడితే బ్రెయిన్ మీద ఒత్తిడి ఉండదు, ఫిట్స్ కూడా రావు. ఫిట్స్ వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు పిల్లలు, ఫిట్స్కి మంచి మందు అది. ఫిట్స్కి మాత్రం అవసరం లేదు, జటమాంసి అశ్వగంధ 2 కలిపేసుకుంటే ఫిట్స్ పోతాయి. ఇంకా ఏంటండి, ఒబేసిటీ ఉన్నవాళ్ళు దోసకాయ, పప్పు దోసకాయ ఉంది కదా, దాన్ని తొక్కతో సహా కట్ చేసి మిక్సీ బట్టి ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి పొయ్యి మీద పెడితే మరుగుతుంది. ఆ మరిగిన నీళ్లు రోజులో ఒకసారి అయితే 2 రోజులకు ఒకసారి తాగుతూ, థైరాయిడ్ లేకపోతే రోజుకు ఒక 50 గ్రాముల ముక్క 2 రోజులకు ఒకసారి క్యాబేజీ తాగితే 10 కేజీలు తగ్గచ్చు నెల 15 రోజుల్లో. దోసకాయ తొక్క గింజలతో సహా కట్ చేసేయాలి, ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి పొయ్యి మీద పెట్టాలి, మరుగుతుంది. దింపాక వడకట్టుకొని తాగటం, 2 రోజులకు ఒక గ్లాసు, మళ్ళీ 2 రోజులకు ఒక గ్లాసు క్యాబేజీ. ఈ 2 తాగితేనే ఒబేసిటీ పోతుందండి. ఒబేసిటీ ఉన్నవాళ్ళు రాత్రిపూట అరటిపండు పెరుగు వాడకూడదు. రాత్రిపూట పగలు తినొచ్చు అండి, పచ్చమేం లేదు, అన్నీ తినొచ్చు. వాళ్ళు అన్నీ తినమన్నాం కదా అని పిజ్జాలు బర్గర్లు అవి తినద్దు, ఇవి మనం తినే పదార్థాలు. ఒకటి, ఈ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి మనకి మార్కెట్లో అవిసె సంబంధించిన కూర అడిగితే ఇస్తారు, మనం అడగట్లేదు కాబట్టి ఇటలేదు. అది తెచ్చుకొని అప్పుడప్పుడు కూరలాగో పచ్చడిలాగో పప్పు వండుకొని తిన్నా కూడా వేస్ట్ కొలెస్ట్రాల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ఒబేసిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు వారానికి ఒక్కరోజు కంపల్సరీ అశ్వగంధ పౌడర్ బయట కొన్నది పనిచేయదండి, 7 సార్లు శుద్ధి చేయాలి. 6 ఆవు పాలలో వేసి మరగబెట్టి చేసింది. మనకు సిటీ మొత్తంలో ఒక అతనే చేస్తున్నాడు, నెలకు ₹1,00,000 స్టాక్ ఇస్తాడు, సప్లై చేయలేకపోతున్నాడు, పాలు దొరకటం లేదు. సార్ పైల్స్ గురించి మనం చెప్పండి. చెప్తాను. ఫైల్స్కి అడుగుతున్నారు. ఫైల్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే శరీరంలో ఓవర్ హీట్ వల్ల, కదలకుండా కూర్చోవటం వల్ల వస్తాయి. ఎక్కువసేపు కూర్చునే వాళ్ళు కంపల్సరీ టవల్ వేసుకొని కూర్చోవాలి, టర్కీ టవల్. ఫైల్స్ కంప్లైంట్కి అసలు మెడిసిన్ అవసరం లేదు. గోరింటాకు తెలుసు కదా, మెత్తగా నూరి 3 రోజులు అప్లై చేసుకుంటే ఫైల్స్ ఉండవు. లేదంటే వంకాయల పైన కాడలు ఉంటాయి, ముచ్చికలు అంటాం, నూరి అప్లై చేసుకున్నా ఉండవు. పొద్దున్నే లేవగానే ఒక గుప్పెడు నువ్వులు నవిలు తిని ఒక గ్లాసు నీళ్ళు తాగినా ఫైల్స్ ఉండవు. ఇవి ఏవి చేసినా తగ్గలేదు అన్నవాళ్ళు వేడి చేసే పదార్థాలు ఒక 15 రోజుల పాటు మానేయగలిగితే ఫైల్స్ కంప్లైంట్ ఉండదు. ఏంటండి, వాళ్ళకు ఒక మైక్ ఇవ్వండి. అందుకనే ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ 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 ప్లస్, వేడిని వేడే తీసేయాలి కదా, అందుకనే మన నువ్వులు వేడి చేసే పదార్థాలు తినొద్దని చెప్పారు కదా సార్. ఫైల్స్ ఉన్న వాళ్ళు తింటే అప్పుడు, అంటే రోజు తినమని కాదు, ఒక 3-4 రోజులు తింటే కంప్లైంట్ పోతుంది. ఎందుకంటే తిని కామెంట్స్ పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి, యూట్యూబ్లో వీడియోలు 1,50,00,000 మంది చూస్తున్నారు వీడియోలు. అందులో తెలివి తక్కువ వాళ్ళు ఒక 50,00,000 మంది ఉండొచ్చు, కానీ 1,00,00,000 మంది తెలియగల వాళ్ళే ఉంటారుగా. మైకి ఎవరికైనా ఇవ్వండి, ఏదైనా అడిగితే చెప్తాను నేను. ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే, మన దేశంలో ఉన్న రోగాలన్నిటికీ మందులు ఉన్నాయి, మందు ఎక్కర్లా, తినే పదార్థాలతోనే ఉన్నాయి. సైనస్ ఉన్నవాళ్ళు ఆవిరి పట్టాలండి. పసుపు కానీ, శొంఠి కానీ, మిరియాల పొడి కానీ నీళ్ళల్లో వేసి ఆవిరి పడితే కొంత ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. ఈ సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒకటి బాటిల్ ఇచ్చాను నేను ఒక ఆమెకి. ఏమమ్మా, బాటిల్ అందరికి చేతిలో వేయమన్నా కదా, ఇప్పుడు మీకు ఒకటి ఆమె చేతిలో వేస్తుంది, స్మెల్ చూడండి సార్. అది వాడితే సైనస్ ప్రాబ్లం ఉండదు. మా బాబుకి ఏజ్ 17 years, కాకపోతే బాడీ మొత్తం కురుపులు అవుతున్నాయి తనకు. అది వేడి బాడీకి మొత్తం కురుపులు అవుతున్నాయి. సో పింపుల్స్ అనుకున్నా కానీ డాక్టర్స్ అంటుండు అది స్కిన్ ఎలర్జీ కాదు, దాని తర్వాత బాడీ నుంచి ఒక్కొక్కరు బాడీ ఒక్కొక్క టైప్ ఉంది అంటారు. ఒకవేళ అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఉంటే అది తగ్గాలంటే దానికి ఏం తీసుకోవాలి, మెడిసిన్స్ లాంటిది? మెడిసిన్ వద్దు, కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు 3 కలిపి పచ్చడి పెట్టండి రోజు ఇడిచి రోజు బాబుకి. అంటే బాడీ పైన పచ్చడి లోపలికి తినిపియాల. కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు 3 కలిపి అది తింటే బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది. బ్లడ్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అట్లా అవుతుంది మీ వాడికి. ఓకే. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే, గుడ్డు తినే అలవాటు ఉంటే గుడ్డు మానిపించండి.
ఓకే. గుడ్డు అంత డేంజర్, ప్రపంచంలో ఆటం బాంబు కన్నా డేంజర్ గుడ్డు. మీరు అన్నట్టు గుడ్డు బాగానే తింటాడు వాడు. అదొకటి. గుడ్డు గాంధీ గారు తిన్నారని టీవీలో చూపించడం. గాంధీ గారు గుడ్డు తిన్నది ఎవడు చూశాడు? ఎవడు చూడలేదు, చావలే. వాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టుకున్నాడు, గాంధీ గారిని వాడు ఎత్తున్నాడు. గాంధీ గారు గుడ్డు తినలే, పడలేదు. గుడ్డు అడ్వర్టైజ్మెంట్ గాంధీ గారు తిన్నాడు. గాంధీ గారు అంతలో తిన్నాడు కదా, మనం తినేపోతే ఏమవుతుందో తినేయటం. అంటే డాక్టర్ ఏమన్నాడంటే షుగర్ మానేయాలంటున్నాను తనకు. అసలు పంచదార అంత డేంజర్ ప్రపంచంలో ఇంకోటి లేదు. మరి చిన్నపిల్లాడు కదా సార్ ఆయన. ఎందుకు బెల్లం పెట్టండి, బెల్లం వాడచ్చు. ఓకే. బెల్లం వల్ల ఇబ్బంది లేదు. బెల్లంలో కూడా మీకు కెమికల్ లేని బెల్లం వస్తుంది ఇప్పుడు. 110 రూపాయలు కేజీ. అది కెమికల్ ఉన్న బెల్లం అయితేనూ 80 రూపాయలు. ఇటుదేనండి, దానికేం శాస్త్రీయత లేదు. మీరు తినే పదార్థాలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా, కందిపప్పులో ఉన్నాయి, పెసరపప్పులో ఉన్నాయి, కూరల్లో ఉన్నాయి. మీకు పూర్వం గుడ్లు ఎక్కడ తిన్నారు? తినలేదు కదా. సార్ డాండ్రఫ్ గురించి చెప్పండి. డాండ్రఫ్ ఉన్నవాళ్ళండి వేపాకు మిరియాలు నూరేసి తలకు పెట్టుకొని ఒక గంట సేపు ఉండి స్నానం వారంలో ఒకసారి 4 వారాలు చేయగలిగితే డాండ్రఫ్ ఉండదు. డాండ్రఫ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే లివర్లో ప్రాబ్లం వస్తేనే డాండ్రఫ్ వస్తుంది. లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు యాపిల్, టమాటా ఎక్కువ వాడాలి. వాడితే ప్రాబ్లం రాదు. ఇంకా వాడినా కూడా తగ్గలేదు అన్నవాళ్ళు డిటాక్సేషన్, అంటే బాడీలో ఎక్కడో వేస్ట్, ఫ్రీ మోషన్ లేకపోవటం వల్ల అవుతుంటుంది. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫ్రీ మోషన్కి ట్యాబ్లెట్ లేదంటే సునాముఖి ఆకు చెప్పాను నేను ఇందాక, అది వాడితే ప్రాబ్లం పోతుంది. ప్రత్యేకంగా పైన రాసే మందుతో తగ్గిందంటే అది తాత్కాలికం, లోపల నుంచి రావాలి. మీకు చుండ్రు అనేది బయట చలితే రాదు కదా, లోపల నుంచి కదా వచ్చేది. అది పోవాలంటే లివర్ ప్రాబ్లం ఉంటేనే వస్తుంది. హలో సార్. సార్ చెప్పండి. ఇక్కడ చెప్పండి. ఇక్కడ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఎలా సార్? థైరాయిడ్ ఎస్ సార్. థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు థైరాయిడ్ గ్రంథి ఎప్పుడైతే దాంట్లో థైరాక్సిన్ తయారవ్వట్లేదో ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది రావడానికి కారణం ఏంటంటే చల్లకవ్వం చేసేవాళ్ళం పూర్వం, చల్ల చిలికేవాళ్ళు వెన్న. అది చేసినప్పుడు థైరాయిడ్ లేదు. వీడు కదలకుండా కూర్చుంటున్నారు, ఎవడని తింటకా చేయగడుగు నాయన అంటే ఏరోళ్ళకి అడుగుతున్నారు. మరి రోగం కాకపోతే ఏంటి చెప్పండి? పని చేసుకోవట్లే. ఇవాళ ప్రపంచం అంతా ఒక్క ఏళ్ళతో నడిచిపోతుంది. స్విచ్ చేయగానే మిక్సీలో పనులు అయిపోతున్నాయి. పని చేసుకున్న వాళ్ళకి థైరాయిడ్ ఉండదు. అయినా మందు చెప్తా చేసుకోండి, లేదంటే నా దగ్గర రండి మందు ఇస్తారు. 2 నెలలు వాడితే థైరాయిడ్ ఉండదు. 50,000 మందికి తగ్గించాయి థైరాయిడ్. దానికి మందు ఏంటంటే త్రిఫల చూర్ణం, తానికాయ, కరక్కాయ, ఉసిరికాయ, త్రిఫల. ఆ మూడిట్లో దేవదారి చెక్క పౌడర్ దొరుకుతుంది ఆయుర్వేదిక్ షాపులు, అడిగితే ఇస్తాడు. అది కలుపుకొని వాడితే థైరాయిడ్ ఉండదు. ఉదయం సాయంత్రం ఒక స్పూన్ వేడి నీళ్ళలో కలుపుకొని తాగాలి. థైరాయిడ్కి మందు. క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్ ఒక్కపొడి తినకుండా ఉంటే చాలు, మిగతా అన్నీ తినొచ్చు. ఎవరు చూడలేదని తింటే రోగం పెరుగుతుంది, తగ్గదు. ఇంకా అండి అయిపోయింది సార్. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క 4 విషయాలు గుర్తుంచుకోండి. నేల మీద నడవటం, నీళ్లు పుక్కిలిచ్చటం, కూర్చొని తినటం, ఏది చేసినా ఏం చేసినా మనం కింద కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వాటితోనే పోతాయి. ఉంటానండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.